дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе кишоварзони мамлакат бо таҳияи манора ва ороиши махсус навъҳои гуногуни зироат, мевову сабзавот ва полезиҳо аз қабили харбузаву тарбуз, ангур, хурмову анор ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзиро пешниҳод намуданд ки шаҳодати фаровонӣ дар Тоҷикистони биҳишт осо буд. деҳқонони ҷумҳурӣ маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили навъҳои гуногуни зироат, меваҷот, сабзавот, асали табиӣ, техникаву технология, ихтироати вобаста ба соҳаро пешниҳоди иштирокдорон карданд. дар ҷашнгоҳ ҳамчунин аз ҷониби беҳтарин катбонуҳои мамлакат хӯрокҳои миллӣ омода гардида манзури сокинон ва меҳмонони пойтахти азизамон гардонида шуданд. дар гӯшаи дигари боғ ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуданд ки ҳар кадоми он ифодагари меҳнати дастии ҳунармандон буда аз завқу маҳорат ва таърихи бойдоштани ҳунармандӣ дар кишвари азизамон дарак медиҳад. дар намоиши мазкур ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода, муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода, намояндагони ҳукумати мамлакат, вазорати кишоварзӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Академияи илмҳои кишоварзӣ, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе аз ҷумла қисме аз иштирокдорони симпозиуми байналмилалии ҷуғрофиёи таърихӣ ва фарҳангии шоҳномаи Фирдавсӣ барои тамошои намоиши пуршукӯҳи имрӯза гурӯҳ ба боғ ворид шуда аз тамошои манзараҳои ҷолибу диданӣ ки нишона аз соҳибтамаддун будани тоҷикон мебошад баҳравар шуданд. We are very happy to be here in Tajikistan. барои ман бисёр гуворо аст ки дар яке аз ҷашнҳои бостонии миллати шумо ширкат меварзам. ин бори аввал аст ки ман ҳамроҳи гурӯҳи калони шаҳрвандони Бразилия ба Тоҷикистон ташриф овардам. миннатдорам ки ба мо имконияти иштирок дар ин ҷашнро фароҳам сохтанд. аз чеҳраҳои хандони ҳар як сокини Тоҷикистони офтобӣ хушам омад. Aquí en Tajikistán nuestras primeras impresiones del pueblo es la mejor posible. آنچه را که امروز من اینجا دیدم در تمام طول 80 سال زندگی خودم جشنی به این زیبایی، به این شکوه، به این عظمت، به این محتوا ندیده بودم و واقعا باید سپاسگزار شما مردم و رهبرتون باشم که سنت‌های آریایی ما رو دارید حفظ میکنید، پاسدار ارزش‌های ما هستید و نمیگذارید سنت‌های قدیمی و ارزشمندی اینچنین به فراموشی سپرده بشه. نکته بسیار مهمش این است که یک ملتی که سرزنده نباشد، یک ملتی که شاد نباشد، یک ملتی که تاریخ خودش رو نشناسد، این ملت هویت خودش رو از دست خواهد داد و شما دارید پاسدار این ارزش ها هستید و این نکته ها رو دارید لحاظ می‌کنید. ҳадаф аз баргузории иди мазкур тарғиби рушди маҳсулоти кишоварзӣ, муаррифии дастранҷи деҳқон, эҳё намудани анъанаҳои парвариши навъҳои гуногуни меваҷоту сабзавот ва истифодаи густурда аз таҷрибаи деҳқонони соҳибноми тоҷик маънӣ дод шуд. در ردیف دیگر جشن و عنعنه ها در خطر ایدی نوروز، ایدی سده، ایدی تیرگون، ایدی میرگون نیست که ایدی حاصلات میشه. امروز کشاورزان در تمام قلمروی جمهوری تاجیکستان جشن گرفتند. از جمله کشاورزانی ولایت سوخت نیست. کشاورزان ولایت سوخت جهتی در عمل تطبیق نمودن دستور سپرش‌های جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان الرحمن اوید به سوارناک استفاده بردن زمین‌های کاریم آبی از یک زمین گرفتن 3-4 حاصل، بلند برداشتن مدنیت دهقانی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی در این زمینه زیاد نمودن حجم محصولات کشاورزی در تامین امنیت عضوخواری مملکت تدبیرهای ضرور را اندیشیدند. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده کشاورزان ولایت سوخت در همین شکل‌های خوشگذاری سال جاری در میدان زیاد از 280,000 هکتار کشت زراعتی گذرانده شد. که ایدی میرگان این عضوی حاصلات جمع‌آوری حاصل می‌باشد. طبق معلومات آماری کشاورزان ولایت سوخت در همین شکل خوشگذاری زیاد از 400,000 تن کارتوش، 500,000 تن سبزیجات، زیاد از 200,000 تن پولزیا، زیاد از 200,000 تن میوه‌جات از جمله به خارج کشور 64,000 تن صادرات کرده است که از جمله زیاد از 9,000 تن آن را
میوه‌های تر و تازه میباشند. در جشن مهرگان اینچنین نمایش و فروش نوهای گوناگون اصل زنبورپروران ولایت‌های سوغد و ختلان و ناحیه‌های توبه جمهوری دایر گردید. طبق معلومات آماری به حالت 1 اکتبر سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری جمهوری استحصال اصل به 4062 تن رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 103.4% زیاد است. در نمایش ایدانه تاکید شد که جشن مهرگان در فرهنگ و تمدن تاجیکان جایگاهی به خود خاص داشته مردم ما ارزش‌های والای آن را در خاطره تاریخی خیش نه تنها چون دوری گرانبهای معنوی حفظ نمودند بلکه صرف نظر از فشار اجنبیان دوام هزار ساله ها رسم و آیین خود را وابسته به طلبات دور و زمان وسیع تجلیل کردند. باید گفت که استقلالیت دولتی تاجیکستان برای احیای رسم و آیین های ملی از جمله مهرگان زمینه واقعی به وجود آورد. محض توجه خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به گرامی داشت و احیای جشن‌های ملی بود که در زمان صاحب استقلالی مملکت مهرگان از نو با تمام شهامتش احیا شد و به قطار بهترین جشن‌های ملی وارد گردید و هر سال با تنتنه جشن گرفته می شود. امروز ساکنان ناحیه بلجان با یک دستاورد خوب در جشن مهرگان اشتراک دارم. از این گواهی می‌دهد که در ناحیه بلجان در همه سمت‌های کشاورزی یک دستاورد خوب و حاصل خوب به دست آورده شده است. این دستاوردها با زحمت و مهنت خود ساکنان ناحیه بلجان به دست آمده است. لازم به ذکر خاص است که مهرگان یکی از محورهای مهم خویشتن شناسی شناخته شده آن به گروه و دایره خلق محدود نمی شود. امروزها اهل زیا، خرد و بزرگ، کشاورزان و دایره های دیگر اخلاصمند جشن مهرگان را با تمام شکوه و شهامتش در ردیف بهترین مراسم های ملی تجلیل می نمایند. به جشن مهرگان استقلالیت عمری دوباره بخشید. جشن مهرگان سیومین عید عمومی ملی مردم تاجیک به حساب رفته رمزی عهد و پیمان، دوستی و محبت، پاکی و پاکیزه‌کاری و گفتار و رفتار نیک محسوب می‌یابد و آن جشن سازندگی و نتیجه گیری از مهنت پربرکت دهقان بوده ارجگذاری به عنصرهای طبیعت و آب و زمین میباشد. در این باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه عید میراثی ما یعنی عید مهرگان با یک شکوه و شهامت بلند جشن گرفته ایستادیم. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اساساً امروز فستیوال نمایش و فروش شالی، برنج، عسل و تکنیک‌های کشاورزی برای مانده شده است. وابسته به این با کشاورزان ناحیه عینی اقدام گرفتیم که در این عید مهرگان اشتراک نماییم و نمونه از محصولات و زراعت و خشک‌میوه‌های جمع‌آوری دهقانی ناحیه عینی را به معرض تماشا و پیشکش نماییم. ناحیه شهرینو یکی از ناحیه‌های اگراری میباشد. تا امروزها در ناحیه جمع‌آوری تخته و دیگر زراعت‌های کشاورزی دوام دارد. در حدود ناحیه 975 هکتار انگورزار و 1850 هکتار باغات وجود دارد که این سال باد هوا برای باغات خیلی خوب آمد. میوه‌جات خیلی خوب شد، نقد شد. به همه ما و شما معلوم است که سردی‌های این سال به انگورزارها، تاکزارها تاثیر خودش رسانیده بود. به هر حال به همه این کمبودیان نکرده کشاورزان ناحیه در بین قطارها کشت‌های علاوگی از قبیل سبزیجات و زراعت‌های پالیزی گذراندند و 30-40% محصولات باغ و تاکزارها را جمع‌آوری کردند. در گوشه دیگری جشنگاه نمونه تکنیکا و ماشین‌آلات معاصر ساحوی از طرف کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرلیزینگ که در زمان حاضر یکی از تشکیلات مهم ساحه برای تامین خواجگیداران با تکنیکا و تجهیزات پیشرفته دانسته می شود به معرض دید گذاشته شد. ذکر رفت که در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بهر تقویت بخشیدن رشد ساحه مکانیکی کشاورزی از جمله واردات تکنیکی تعیینات کشاورزی یک قطار امتیازهای اندازی و گمرکی عملی گردید که این دستگیری به رشد ساحه و هوسمندی کشاورزان خیلی هم مساعدت کرده ایستاده است. در نتیجه تطبیق امتیازهای دولتی در این دوره به جمهوری بیش از 15,000 عدد تکنیک‌های کشاورزی با مبلغ بیش از 800 میلیون سومانی وارد گردیده برای این در حجم بیش از 500 میلیون سومانی امتیازها تطبیق گردیدند.
در قسمت دوم چهاربینی ایدانه بخشیده به جشن مهرگان در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه در حضور شرکتداران چهاربینی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده سخنرانی کرده از سهم و نقش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در احیای جشن‌های باستانی ملت تاجیک یادآور شده شرکتداران را تهنیت گفت. در جنبست نمایش به کشاورزان فعال و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر ساختارهای دولتی از جانب وزارت کشاورزی مملکت افتخارنامه و تحفه‌ها تقدیم گردیدند. پیشنهادی برنامه کنسرتی هنرمندان به جشنگاه مهرگان تراوت دیگری ایدانه ضم کرد.